गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, जिसका सिरलेख है किशोर कौतक। इसनूं कई हिस्सों में पढ़न की कोशिश करांगे जी। इस हिस्से में आप जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का संखेप विच वर्णन किया है कि जदों भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी शहीद हो जाते हैं तो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत होती है। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बचन किया सी कि भाई गुरदित्ता जी जो नाल गए सन कि साढ़े शहीदी तो बाद आप जी रिहा हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। ये भविखत वाक गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आखे सन। भाई गुरदित्ता जी ने कहा कि पातशाह आप दा जड़ा साका वरतना है वह अचल है, इसलिए मैं भी शरीर छड़ के आप जी कोल पहुँचागा। सो वो बचन सत होए। सो भाई गुरदित्ता जी जदों रिहा होए, आप जी ने जिवें कहा सी कि मैं भी आप जी नाल शरीर छड़ दियांगा। सो आप जी ने दसम द्वार द्वारा अपने प्राण त्याग दिते। भाई गुरदित्ता जी भाई हरदित्ता जी दे वड्डे भरा सन। सो इत्थे भाई साहिब चंद, भाई नंद चंद, ये हस्तियां भाई हरदित्ता जी कोल परचाउणी वास्ते आईयां ते इन्हें नूं मुल्तान दे इलाके दा जो मसन सी दुलीत चंद वो भी परचाउणी वास्ते आया, पर उसने कई शंके खड़े किते कि भाई गुरदित्ता जी ने जे आप प्राण त्यागे हन ये तो आत्मघात हो गया ते आत्मघात गुरसिੱਖੀ विच मना है। इस शंके नूं भाई गुरदित्ता जी दे छोटे वीर किवें दूर करदे हन ते फिर भाई दुलच्चा जी ने कुछ सलाहां उन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ कि तुसीं इस तरह करो, पर उन्हां महापुरखां ਨੂੰ उन्हां गुरु प्यारिਆਂ ਨੂੰ इस तरह जापिया कि ये सारियां सलाहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ गुरसिੱਖੀ ਦੇ गुरमत ਦੇ उल्ट ਹਨ। सो उन्हां ने इन्हां गल्लां ਦਾ उन्हां ਨੂੰ जवाब ਦਿੱਤਾ। इस तो सानू ये भी सिक्ख्या मिलती है कि कई बारी असी अपने एंगल तो, अपने सोचण दे धुरे तो जिहो जे असी आप हाँ ਉਹ ਜੇ गुरु महाराज ਨੂੰ समझ लेंदे हाँ। ये असी ये नहीं समझते कि वो धुरों आए हैं, उन्हां कोल कला है ते वो कला भी रूहानियत। सो उस एंगल तो असी कदे नहीं सोचते। इसे ਲਈ उन्हां दे कई कोतकां ते साडे अंदर शंके पै जाते हैं, जो शंके भाई दुलच्चा जी दे विच भी सन। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। सियाले दी ठंडी ते ककरी नाले दिल भी सर्द करन वाली ते उदासियां भरी ठंड लंघ चुकी है। बसंत खिड़ रहा है। हवावां हुण हड्ड नहीं कुड़कांदियां, मिठियां लगदियां हन। धुप्पां अजे अकल कांद नहीं करदियां, सुहावियां लगदियां हन। अमृत वेला है, पौ फुटाला होण वाला है। सतलुज नदी दा किनारा है, पूरब दे पासे दा। कोई सुहावनी मूरत पुरे वल मूँह ते नदी वल पिठ कीती इस किनारे नैण मुंदे बिराज रही है। थोड़ी विथ ते कुछ होर सज्जन बैठे हन। पहले तां इन्हां दे नैण भी बंद सन, पर फिर जद सूरज ने अख झमकी ते धरती ते नज़र पाई तां इन्हां दे नैण भी खुले। चुफेरे तकियों ने, सीस निवायों ने, फिर मलकड़े जे नेड़े वारा बैठे। कुछ चिर मगरों पहली सोहनी सूरत ने नैण खोले, नेड़े बैठे सजणा वल तके, मुस्कुराए, परस्पर सीस चुके, तद वार्तालाप ऐं छिड़ी। साहिब चंद सोहनी सूरत वल तक के, भाई हरदित्ता जी वाहिगुरु दे भाणे आप दे प्यारे वीर भाई गुरदित्ता जी भी भाणा वरता गए। गुरु घर दे केडे प्रेमी सन, जैसी उन्हां दी निभी साईं हर सिख दी निभावे। नंद चंद भाई हरदित्ता जी की कहिए, गुरु घर ही इस वेले प्रजा दी ओट है। होर तां चार कुंट अंधेरा है ते अंधेर गर्दी मच रही है। जैसे अपूर्व साडे सतगुरु हन, वैसे अनोखे करनियां वाले सिख गुरु तेग बहादुर जी वर्गी करनी किसने करनी है।
ਫਿਰ ਜਿਹੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਚੰਦ ਸਰੀਖੇ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਰੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ। ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਗਏ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ ਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਕੂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਮੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਰਤਾ? ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਇਹ ਮਨ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਰਹੋਂ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੜੇਗਾ। ਸੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੰਮਤ 1732 ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਧੰਨ ਨੰਦ ਚੰਦ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੂੰ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦ ਆਦਮ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੈਠਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭੀੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਝੁਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੈਤਾ ਤੇ ਊਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਪਵੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਪਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਬਿਰਧ ਨੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹੀ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਹਨੇਰੀ ਚੁੱਲੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਦਿਸੇ, ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਭੈ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਫਲਾ ਤਫਲੀ ਤੇ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵਲੇਟ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਸੀਸ ਤੇ ਚਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹਫਲਾ ਤਫਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੋਣਹਾਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਊਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣੇ ਤਾਂ ਧੜ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਲੋੜੇ ਕੋ ਪੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੂਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਅਹਿਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,
किले विच कली सिट के खाली गड्ढे लैके निकलिया तां भाई ऊदे ने जा उसनूं कहा कि जीवन सफल करन दा अवसर है, किरतारत हो लै। सो सलाह गुंद के लखी वणजारे ने गड्ढे चांदनी चौक वल पा दिते। खाड़ खाड़ ते कली दे उड्डण ने पहरेदारां नूं नक मूंह अगे कपड़ा दे रता परे कीता। गड्ढे धस धस के उस पासे उलर जांदे से। लिखिया है कि कई सौ गड्ढा जा रहा सी। जिस वेले दाव लग गया दोहां ने हीला ते हिम्मत करके धड़ गड्ढे ते रख लिया। इसनूं कज लीता, फिर हिकमत करके इसनूं अगे कढ लिया। इत्थों 3 मील ते रकाबगंज कोल वणजारियां दा छपरीआं दा गिरां सी। इत्थे पुजदे सार एक छपरी विच लकड़ां काठ सिट शरीर उत्ते धर अरदासा सोध अग लगा दिती। अग फैल गई और सारे पिंड विच फिर निकली। धड़ दे गुम हो जाण मगरों हफला तफली फिर पै गई। दूर दूर तक सिपाही तलाशी विच निकले। जिन्हां उत्ते सिख होण दा शुबा सी उन्हां दे घरां दी तलाशी होनी आरंभ हुई। एक दिलचला कोतवाल सवार हो के रकाबगंज लखी दे मगरे पुजा। अगे की देखे कि गड्ढे तां अजे उन्हां सारे खोले भी नहीं। पिंड नूं अग लग रही है ते सारे अग बुझा रहे हैं। तद उसका शुबा भी दूर हो गया, पर फिर भी गड्ढियां विच सरसरी नज़र मार के पूरी तसल्ली करके मुड़ गया कि इन्हां ने नहीं आंदा। जद अहदीए टुर गए तद लुभाणे जो दिखावे मातर दा यतन अग बुझावण दा कर रहे सी ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਧੜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਉਂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਐਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸਿਦਕ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। ਮੁਰਦਾ ਮਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਭੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਕ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਕਣੀਆਂ ਹੋ ਅਮਰ ਚਾਨਣ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸੇ ਘੱਲਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਮਦ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਡਣੋਂ ਰੋਕ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਡਭਾਗੀ। ਵੀਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦਬਕ ਗਏ ਤੇ ਕੁਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਲੱਖੀ ਤੇ ਜੈਦ ਤੇ ਊਦਾ, ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਦ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਦੀ ਬੱਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਨਿਕਲੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਜੋਤ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਵਾਨੇ। ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਮਰ ਮਿੱਟੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੇਰਾ ਕਰੋ, ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸੀਸ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਜਾਗ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜਦ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੜਕ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਓ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਊਦੀ ਊਦੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਗੁਰੂ ਕਰੂੰਬਲੀ ਤੇ ਨੈਣ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਬਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਦੁਲੀਚ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੁਲੱਚਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਰ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਵਾਸਾਂ ਪਰਯੰਤ ਨਿਭੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ ਕੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਧਰਮੋਂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਹੌਲ ਨਾ ਖਾਦਾ। ਗਏ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸਿਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸੇਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਪਰਨਾਵਣ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਗਈ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾ ਗਈ। ਪਰ ਤੱਕੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਰਬ ਪੁੰਜ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਲੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਦੁੱਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਆਤਮਘਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਘਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਸਮਝਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਸਲਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਆਤਮਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਦਿਲਗੀਰੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਤ ਹਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸਿੱਟਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਕਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਰੰਜ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਦੋਂ ਛੁੱਟ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮਰਦੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਕਾਂਤ ਸੁਥਰੇ ਥਾਂ ਬੈਠ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੜਾ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ, ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਹੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਹਿਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ। ਕੇਵਲ ਅੰਦਰਲੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਸਰੀਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਲਿਆ ਪਰਲੋਕ ਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਘਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਲ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਖਣਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਨੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਸੱਚ ਹੈ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਏ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਸਾਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣ। ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ,
ਬਿਰਹ ਚੋਟ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਵਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹ ਚੋਟ ਮਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਦੁਲੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਹੋਵੀਏ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜੇ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਲਾੜੇ ਬਿਨ ਜੰਝ ਕੀ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਦੁਲੱਚਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਔਰੰਗੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛਿੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵਿਖਾਂਦ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਮੇਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਟੇ। ਦੁਲੱਚਾ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਦਾਨੇ ਹੋ। ਨੰਦ ਚੰਦ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਚੱਲ ਪੈਰੀ ਪਾਓ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲਓ, ਜਗੀਰਾਂ ਲਓ, ਜੁਗਾ ਜੀਓ। ਸਿਵਾ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਪਤਤ ਆਉਣ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੁਲੱਚਾ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਸੋਹਣਿਓ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਝਾਓ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਖ ਵਰਤੇ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਚੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਕੇ ਮਗਰੋਂ 6ਵੇਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਲਈ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਸੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਰਕ ਮਰੇਗਾ, ਜੜ ਨਾ ਮੇਖ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦਮ ਸੁਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਲੱਚਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਕੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਲਹ ਠੰਡ ਪਾਸੇ ਪਾਓ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਕੂ ਹੁਣ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੁਪਾਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਔਰੰਗਾ ਆਖੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਤੇ ਉਬਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੌਣਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ 10-11 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਪਿਤਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਟਾਰਾਂ, ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਖੰਜਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਬਿਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੱਢੋ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਦੁਲੱਚਾ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੱਕੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਮਾਮਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਰਸ਼ੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਨ ਕੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ,
ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਊ ਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਣੰਗ ਨੇ ਅੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਮਗਣਾ ਤੇ ਬਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗੇ ਤੋਂ ਦਬਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਸਰਬੰਸ ਰੁੜ ਜਾਏ ਪਰ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਮਿਲੇ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੇ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਸ਼ਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਨਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ। ਦੁਲੱਚਾ, ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਤੁਸਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਜੁਗਾ ਜੀਵਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਰਨ ਲੜ ਕੇ। ਹਾਂ, ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕਾਰੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਤ ਵਿਹਾਰ ਭਾਵ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾਓ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ, ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾੜ ਤੇ ਨਖਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਸਜਣਾ, ਦੱਸ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ? ਕੁਝ ਕਰ ਖਾਂ ਚੇਤਾ। ਦੁਲੱਚਾ, ਹੋ ਸੀ 13 ਕੋ ਵਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤ ਬਹਿਰਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ 13 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਵਰੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸੀ? ਦੁਲੱਚਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਹਰਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹਿਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਪਤ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੀਮੂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਖਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਟੱਠਾ, ਤਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਹਿਰਾਮ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਸੋਚ ਲੈ, 13 ਵਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਬਹਿਰਾਮ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕੋਡੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਦ ਅਕਬਰ 17 ਵਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਲੱਚਾ ਜੀ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਲਿਆਕਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਰਖ ਕਲਾਵਾਨ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਵਾਲੇ ਫਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮੁਆਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮੌਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰੋਸੇਵਾਨ ਹੋ ਕੇ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤੱਕ ਕੇ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸੱਜਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬੇ ਲਿਆਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਗਾਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ 9 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਬੱਦਲ ਆਏ,
अणगिणत वे राए, गज्जे गड़के सूरज अगे तण खलोते, पर आखर पाटे उड्डे हेठां डिगे सूरज अखंड रहा। गुरु ज्योति अमरी शह है, भरोसा बंद औरंगा ते उसदा राज लोप हो जाणगे। गुरु साहिबां दा उद्यम सफल होवेगा, सिक्खी सदा टुरेगी, अगली गल वरती ही सोच लै। गुरु पंचम जी दे साके वेले 6वें सतगुर छोटी उमरा विच सन। फिर वेख लै शाही फौजां नाल लड़दे देश दे विच ही गजदे रहे। दुलच्चा चंगा, वाह वाह, मैं आप सेवक हां, मैं भले लई दूरअंदेशी दी गल आखी है। हरदिता जी सजना, दूरअंदेशी बड़ी कीमती शै है, पर इन्हां 10 सतगुरां दा वजूद रूहानी कला वाला वजूद है, और रूहानी कलावान है, और सब तो उच्चे रूहानियां तो भी उच्चा है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। इन्हां दी सेवा, इन्हां दे हुक्म विच टुरना, ये दूरअंदेशी है। दुनिया दे लोग इन्हां नूं नहीं समझ सकते, पर सानू मरमियां नूं, राजदानां नूं, निकटवर्तियां नूं सोझी चाहिए। हर कोई दूसरे नूं अपने तो हिसाब करके कुछ ओहो जिहा अपने वर्गा समझदा है, पर कलावान ऐं नहीं परखींदा। दुलच्चा सज्जण जियो, मेरी तां इन्नी बेनती है, कोई सियाणा शरीर थापो जो बचपन दे दिहाड़े सतगुर दे औकात संभाले ते ऐसी रवश रखे जो पातशाह दा गुस्सा शमन हो जाए ते सारे बच्चे रहिए। हरदिता जी ओ सजना, तू किथे? सरोवर विच रह के कमल दी सार नहीं पाई। मैं दास हां, पर सतगुर दे लाड विच, फखर विच ते नखरे नाल आखदा हां, औरंगा खप खप मरेगा, गुरु घर अडोल रहेगा। जो गुरु करेगा सो ठीक निकलेगा, चाहो कदों निकले। बाकी रहा प्रबंध, मामा किरपाल चंद जी तो वध कौन सियाणा है। सारा राजकाज संभाली बैठे हैं, सारा प्रबंध सोहना टुर रहा है। दोवें माता जी, माता नानकी, दादी जी ते माता गुजरी, मां जी आप दाने हन, सब तरह रखिया संभाल कर रहे हैं। सारे मरमी हन, महरम हन। ये वेख लै कि मामा भी ते मामा भी उस तेरे दसे बच्चे दा सब कुछ सवार दे ते उसदे हासे खेड़े मूहों निकले बचन ते पैरा देंदे हैं। जरूरी तो जरूरी मामले विच जो उस रब दे बालके दे मूहों निकल जांदा है, इंज करो तां सारा वो कुछ करदे हन। वो जानदे हन कि इस किशोर अवस्था दे शरीर विच जोत तां गुरु नानक दी है ना। वो शरीर वल नहीं, पर जोत वल तकदे हैं। जोत वल तक मित्रा, कुछ सुन के ते कन ला के। हैं ओ की सद है? हां तक, वरेस निकी है ठीक, पर देख अमृत वेले पिता पितामा वांगू उठ बैठदे हन, समय सिर दीवान विच अपड़दे हन, संगतां नाल मिठे मिठे वाक करके ठंड पा जांदे हन। किते होण, किसे रंग होण, रहरास वेले अपड़ जांदे हन। सतगुरु नानक देव जी दी बाल वरेस वांग इलाही खिच्चां खांदे हन। सदड़े देंदे रब्बी कूकां कूक उठदे हन। नैण जोड़ इलाही रंग मगनहार हो जांदे हन। हैं त्रबक के फिर ओह बई ध्यान करो, ओ तक्को इलाही सदड़ा सुनो, ओ देखो किशोर गुरु जी दी धुनी आ रही है। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किछ जानदा, प्रगट प्रताप वरताए हो, सब लोग करे जयकार जियो। फिर चुप हो गई, फिर सद उठी, मेरे गुण अवगुण न विचारिया, प्रभ अपना बिरद समारिया, कंठ लाए कह राखियन, लगे न तती वाऊ जियो। फिर चुप हो गई, फिर सद उठी ते नेड़े हो गई, तेरियां सदा सदा चंगियाइयां, मैं रात देह वडियाइयां, अनमंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो। श्री राग महला पहला। इन्हनू साईं दे रंग रती, मिठे मिठे प्यार विच भरी, शुक्र शुक्र दा मींह वसाउंदी किशोर गुरु जी दी मूर्ति आ खड़ी होई।
तेरियां सदा सदा चंगियाइयां दी धुनी बार बार निक्की निक्की मिठी मिठी धुन अलापी जा रही है। नैण आकाशां वल खिंच रहे ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਨਕਾਰ ਉੱਠੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਰ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਥर्रा ਉੱਠੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਇਹੋ ਕੀਰਤਨ, ਇਹੋ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਅਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੰਗ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਮਗਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਦ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਸਵਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੁਲੱਚੇ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਾਣਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਟਿਕਾਵ ਦਾ ਠੋਂਕਾ ਲੈ ਲੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਹਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੀ ਲਪਟ ਵਾਂਗੂ ਕਿੱਧਰ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਗਲੇ ਦੀ ਸੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਮਕਾਰ ਖਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਕੰਪੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਉਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਗੁਸਾਈਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ, ਵਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮੱਲਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿਆਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ, ਹਰ ਦਿਸੈ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਹਰਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਈਏ ਸੇਵੜੀ, ਗੁਰਕੱਟੀ ਮਹਿੰਡੀ ਜੇਵੜੀ, ਹੋਂ ਬਹੁੜ ਛਿੰਝ ਨਾ ਨਚਉ, ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲੱਦਾ ਪਾਲ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।